warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa
تلقاه الأسد في أجامها هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مرتدى حميد وكلهم من رسول الله والتمس غرفا من البحر أو رشفا من اليم يا نفسنا تنفي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران ولن يديك رسول الله جاهك به إن الكريم تجلى باسم منتكم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في السبيل واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات السؤال شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلفيان وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلفيان وشيخنا ورب أرواحنا اهدي يا رب بالجهل والخير وإلى مؤلف البداية الشيخ زين بن عبد العزيز المليمي الشعبي ورسوله وقبورهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والرضا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويغيث علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأفعالهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين
الدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنهية الكفن عنه إلى نحو تراب مبالغة في الاستكانة والظلم ورفع رأسه بنحو لبنة وجهها صندوق إلا لنحو نداوة فيجب ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه ويحرم دفن اثنين من جنسين بقدر إن لم يكن بينهما محرمية أو زوجية ومع أحدهما كره كجمع متحدي جنس فيه بلا حاجة ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا جنسا قبل بناء جميعه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بآيات علومه وبكل الدارين آمين. قال رضي الله
ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaikari atau Al-Balibari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Akan berkata rahimahullah, dia mengatakan wa yundabu al-ifda'u bi khattihil aymani illa ba'da tanhiyatil kafri anhu ila nahwi turabin, dan disunnahkan untuk ilsaqu khattihil aymani min turabin, untuk menempelkan pipi sebelah kanan si mayit ke tanah. Jadi sunnah, bukan wajib. Kapan ditempelkannya? Ba'da izalatil kafni an khaddihi, setelah sudah dilepas kain kafan dari pipi si mayit. Makanya membuka kain kafan pada bagian muka, pada bagian wajah itu bukan kewajiban, tapi merupakan kesunnahan. Tapi para ulama kita sangat memperhatikan sekalipun hal yang sunnah. Makanya bila ada orang yang kelupaan membuka tali pocong bagian palanya, disuruh dibuka. Kenapa demikian? Karena sangat memperhatikan hal-hal yang sekalipun sunnah bukan kewajiban. Hal yang sunnah tidak boleh ditinggalkan. Kenapa demikian? Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu wa rahimah, beliau mengatakan, bila ada orang Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan oleh para ulama kita dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya disunnahkan ditempelkan pipi bagian kanan mayit ke tanah, tapi setelah sudah dilepas dibuka kain kafan dari mayit tersebut. Para ulama kita sangat perhatikan hal yang sunnah. Jadi sekalipun yang sunnah, bila ada orang yang kelupaan untuk membuka tali pocong dan dibuka bagian lukanya, disuruh dibuka. Kenapa demikian? Karena perhatikan sekalipun sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Al-Imam Abdullah bin Al-Bakar radhiyallahu anhu kata beliau, bila ada orang yang sengaja meninggalkan hal-hal yang sunnah, satu hari dia pasti akan meninggalkan yang wajib. Bila ada orang yang sengaja meninggalkan hal-hal yang sunnah, kerjaan-kerjaan yang sunnah, satu hari pasti dia akan meninggalkan hal-hal yang wajib. Makanya sekalipun tadi sunnah, mayit kain kafannya bagian kepalanya itu dilepas dulu, tali pocongnya dibuka dulu. Kenapa demikian? Tadi karena ada kesunnahan untuk menempelkan bagian pipi kanan mayit ke arah kanan. Jadi bukan wajib deh, tapi hukumnya apa? Tapi hukumnya sunnah. Mubalaghatan fil istiqanati wa dhulli, karena memaksimalkan apa? Fil istiqanati wa dhulli, agar ada penghinaan diri kita yang sudah meninggal dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hina, bukan mulia. Siapapun kita, mau kiai, mau ustaz, mau siapapun, mau pejabat, tidak ada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk tanah semua sama. Mau siapapun dia, selama dia adalah manusia, selama dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi makanya ada kesunnahan untuk menempelkan pipi jenazah si mayit ke tanah setelah dibuka tali pocongnya, setelah dibuka kain kafan pada bagian wajahnya. Tadi kenapa demikian alasannya? Karena mubalaghatan fil istiqanati wa dhulli, memaksimalkan penghinaan diri kita yang sudah meninggal dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa raf'u ra'sihi bi nahwi labinatin,
ayyundahu rafu ra'sihi binahwi labinatin tahiratin. Disunnahkan untuk mengangkat kepala mayit dengan apa? Dengan seumpama batu bara tapi yang suci, sunnah tuh ya. Makanya dibikinin kayak bantal-bantalan, begitu ya. Digali lubang, kemudian dibikinin kayak apa? Bantal-bantalan tuh. Bahkan ada lubang landangnya untuk memasukkan mayit di situ. Itu hukumnya sunnah. Mengangkat kepala si mayit seumpama dengan batu bara atau dengan yang lain. Kalau sekarang sudah dibikinin tuh, dibikinin seperti bantal-bantalan dari tanah itu. Tujuannya apa? Agar kepala mayit itu dia lebih tinggi daripada badannya. Nah sekarang apakah diperbolehkan menggunakan peti mati bila ada orang yang meninggal dunia dipakai peti mati? Apakah diperbolehkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa kuriha sundukun, dan makruh hukumnya memakaikan peti kepada orang yang sudah meninggal dunia illa linahwi nadawatin, kecuali seumpama tanahnya tanah yang lembut, tanahnya tanah yang lunak, tanah yang gampang roboh, tanah yang gampang hancur ke bawah. Maka bila keadaannya demikian, tanahnya tanah yang lembut, tanahnya tanah yang lunak, fayajibun, maka hukumnya wajib dipakaikan peti mati. Jadi bukan tidak boleh. Bila tanahnya adalah tanah yang memang tanah yang lembut, tanahnya tanah yang lunak, maka kewajiban kita untuk memakaikan peti mati bagi orang yang sudah meninggal dunia. Tadi hukum pertama nggak boleh. Bila tanahnya tanah yang normal kayak Jakarta, kan Jakarta tanah yang normal, yang keras ya, bukan tanah yang lunak, maka tidak diperbolehkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bila ada orang yang meninggal kemudian dipakaikan peti mati. Tapi bila tanahnya tanah seperti di Kalimantan misalnya, tanahnya lunak, tanahnya lembut, maka dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diperbolehkan orang yang meninggal dunia itu dipakaikan peti mati. Wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u wudu' at-turabi alaihi. Hukumnya haram memakamkan seseorang, menguburkan seseorang tanpa sesuatu yang dapat mencegah jatuhnya tanah ke atas orang yang meninggal tadi. Makanya nggak langsung dipakai, dibikinin lubang landang ya, dibikin lubang, kemudian dimasukin mayat ke situ, kemudian dipakai papan lagi. Tuh, kenapa demikian? Tujuannya biar tanah yang diurut tadi nggak langsung kena apa? Kena si mayit. Itu hukumnya wajib dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kalau langsung nggak boleh dibikin lubang kubur, kemudian mayit ditaruh di bawah, kemudian pas diurut tanah langsung kena mayit. Tidak diperbolehkan seperti itu dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mesti ada sesuatu yang dapat menghalangi jatuhnya tanah ke atas badan daripada mayit. Makanya dibikinin lubang ya, udah dibikinin gali kubur, kemudian dibikin lagi lubang, mayit dimasukin di situ, kemudian dipakai apa? Dipakai papan. Tujuannya apa? Biar jangan sampai tanah itu jatuh langsung mengenai si mayit. Kemudian apakah diperbolehkan menguburkan dua orang yang satu jenis pada satu kuburan? Maka dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu suka ada orang yang ditumpuk ya, suka ada orang yang diapain? Yang ditumpuk suami istri, ditumpuk anak bapak ibu, ditumpuk saudara-saudara. Ini bagaimana hukumnya dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan hukum yang pertama,
wa yahrumu dafnu ibnaini min jinsaini biqabrin, haram menguburkan dua orang yang satu jenis satu kuburan. Hukum yang pertama adalah tidak diperbolehkan menguburin, memakamkan dua orang yang sama-sama jenisnya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tidak diperbolehkan ditumpuk kuburannya, tidak diperbolehkan digabung kuburannya yang satu jenis orang itu, laki dengan laki, perempuan dengan laki. Tapi dengan catatan, illam yakun bainahuma mahramiyatun aw zawjiyatun. Ini catatan pentingnya. Jika tidak ada di antara keduanya hubungan mahram, bukan muhrim ya. Orang juga bilang muhrim, bukan muhrim. Muhrim itu diambil dari kata ahrama yuhrimun muhrimun, yang artinya orang yang melakukan ibadah ihram. Yang benar adalah mahram. Apa itu mahram? Alladzi haruma nikahuha, orang yang haram untuk dinikahi, namanya mahram. Ibu kandung kita, mahram kita. Anak perempuan kita, itu mahram kita. Keponakan perempuan kita, itu mahram kita. Nenek kita, itu merupakan mahram kita. Tante atau bibi dari jalur ayah ibu, itu merupakan mahram kita. Itu mahram adalah perempuan yang haram untuk dinikahi, bukan muhrim, tetapi adalah mahram perempuan yang haram dinikahi. Tadi tidak diperbolehkan ditumpuk satu kuburan dengan dua orang yang satu jenis, dengan catatan illam yakun bainahuma mahramiyatun, bila tidak ada hubungan mahram antara dua orang ini. Artinya dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bila ada hubungan mahram, tadi mahram itu perempuan yang haram untuk dinikahi. Misalnya ibu dengan anaknya, boleh nggak ditumpuk? Boleh, silahkan. Jadi bukan haram, silahkan. Tapi ingat, hukum yang pertama tidak diperbolehkan ditumpuk satu kuburan dengan dua orang atau lebih. Tapi dengan catatan tadi, bila tidak ada hubungan mahram. Artinya bila ada hubungan mahram, tadi contohnya anak dengan ibu atau cucu dengan neneknya, ditumpuk satu kuburannya, dikumpul satu kuburan, anak dengan ibu ditumpuk satu kuburan, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan dalam madhab Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Karena anak dengan ibu kandungnya ada hubungan apa? Ada hubungan mahram. Auzawjiyatun, jika tidak ada hubungan suami istri, nggak ada hubungan suami istri, tidak diperbolehkan digabung ditumpuk satu kuburan. Artinya bila si suami meninggal dunia duluan, kemudian istrinya meninggal belakangan, apakah diperbolehkan ditumpuk satu kuburan? Iya, diperbolehkan ditumpuk satu kuburan. Kenapa demikian? Karena ada hubungan apa? Hubungan suami istri. Jadi catatannya adalah bila tidak ada hubungan mahram, bila tidak ada hubungan suami istri, maka tidak diperbolehkan ditumpuk pada satu kuburan. Tetapi bila ada hubungan mahram, tadi contohnya anak dengan ibu kandung, atau bapak dengan anak perempuan kandung, atau orang dengan seseorang dengan tantenya, atau dengan bibinya, atau dengan keponakan perempuan yang ponakan laki-lakinya, ada hubungan mahram, maka diperbolehkan ditumpuk pada satu kuburan. Atau yang kedua tadi, ada hubungan suami istri, istrinya meninggal dunia duluan, atau suaminya meninggal dunia kemudian pengen ditumpuk dengan istrinya, maka diperbolehkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya diperbolehkan karena ada hubungan suami dan istri. Wa ahadihima yukrahu kuriha kajam'i muttahidai jinsin fihi bila hajatin.
dan disertai dengan adanya hubungan mahram atau hubungan suami istri salah satunya saja, maka yukrahu dafnuhuma fi qabrin wahidin, makruh menguburkan keduanya itu pada satu kuburan. Jadi misalnya ada orang yang hubungan suami istri atau ada hubungan mahram, salah satunya salah satunya ada pada dua tadi, hubungan mahram atau zaujiyah atau hubungan suami istri, maka hukumnya makruh dikuburkan keduanya pada satu kuburan. Seperti apa contohnya? Kajam'i muttahidai jinsin fihi bila hajatin, seperti menggabung menumpuk dua orang yang satu jenis tanpa ada hajat sama sekali. Kalau ada hajat, ada kebutuhan, maka diperbolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Misalnya udah penuh gini, udah banyak, ini kalau kumpul nggak bisa. Jakarta misalnya, kuburan TPU dimanapun pemakaman umum sudah penuh. Apakah diperbolehkan ditutup? Ya, diperbolehkan ditutup. Kenapa demikian? Karena di sana ada hajat, ada kebutuhan yang memang diperbolehkan pada hukum syara untuk ditutup dua jenazah atau lebih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabbana atarafna وأننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أولياتنا وصحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فادلوا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala
ويغفر مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك عشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رب عشان والدرج